बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान। अगर शहर लाहौर की हम बात करें तो शहर लाहौर में 4 बुनियादी सब्ज़ी मंडियां कायम की गई हैं। काना काछा सब्ज़ी मंडी, मुल्तान रोड सब्ज़ी मंडी, सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी, चौथी सब्ज़ी मंडी बादामी बाग, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे सब्जियों और फलों के हवाले से। रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से आवाम किस कदर परेशान है। अगर बात की जाए गोश्त की तो गोश्त खाना गरीब आवाम के लिए ख्वाब बनकर रह गया है और अब आवाम सब्जियों से भी महरूम होती जा रही है। आज हम आपको मंडी की सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। मंडी में सफाई की क्या सूरत हाल है, क्या LWMC यहाँ पर सफाई के लिए पहुँचता है, सफाई का किस हद तक ख्याल रखा जाता है। मेरे साथ रहिए, आपको ये सब दिखाते हैं। वालेकुम सलाम। लाला कैसे हो? ठीक है भाई। क्या रेट है आज का? टमाटर 80 रुपये किलो है। टमाटर? हाँ। रेलिश किधर है आपकी? उस पर क्या रेट है आज का? मैं नहीं पढ़ा है भाई। तो काम की सूरत हाल क्या है? बस काम ख़राब है भाई। ठीक है। कैसे काम कुछ बचता ही नहीं है इस रेट में। अच्छा। हाँ, ख़राब निकलते इधर देखो, ये गंद निकलते, ये निकलते, कच्चा निकलते, गाहक बीच में चाटी भी करते। अच्छा, वो लेके जाएगा बाद में वो सस्ता बेचना पड़ेगा भाई। महंगाई को चांटी करते, ख़राब करते। टमाटर जो अच्छे है वो लेके जाते, जो हल्के रह जाते हैं बाद में 50 रुपये किलो बेचना पड़ेगा। फिर आप एक तरफ लेकर आते हो सारे कटाई पेटी में सब कुछ आते हैं ना। हाँ, मैं के साथ है, कच्चा भी आते हैं, ख़राब भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो जो ये ख़राब निकलता है इसके साथ क्या करते हैं आप? क्या करते, बाहर सुटना पड़ेगा। क्या नहीं, होटल वाले तो नहीं लेकर? नहीं, होटल वाला नहीं लेके जाते अभी। होटल वाला किधर है अभी? तो दुकानदारी कम है आज? दुकानदारी कम हो गया बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। की करते हो थे? मजदूरी करी भाई इस तरह। कितनी को कमा लेंगे जी? 500 रुपया। 500? अभी 400 पर ये 30 हुए हैं। सुबह आए हैं। कितने सुबह कितने बजे आए जी? सवेरे 5 बजे आए हैं। सुबह 5 बजे ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ जी जी। ਤੇ ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? 700-800 बस। 700-800 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 700-800 ਰੁਪਏ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ਤੇ ਇਹ ਛਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਬਾਹਰ जी जी। ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? नहीं, बाहर अड्डियां ਅੱਛਾ। जी अड्डे लगते हैं उत्थे। ਆਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਹੈਗੇ? नहीं नहीं जी। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ और ਜਾਣਾ? मजदूरी देंगे 50 रुपये फेरे दी। मन सवा मन 1.5 मन वजन? जी जी। ਅੱਛਾ, ਮਨ ਸਵਾ ਮਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी तक 45 साल। 45 ਸਾਲ? 45 साल नहीं, ज़्यादा लगती है। 45 10 मई 1978 की पैदाइश है। अच्छा, 1978 ਜਿਹਦੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਜੇ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी है। ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ? जी जी। ਠੀਕ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? गुजारा बस अल्लाह करांदा कि इन्होंने कुछ बुरा हाल है इन्होंने। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਚਿੱਕਰ ਖੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ? बस मजबूरी होंगी करिएगी। ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? डिग पैंदे आ देखो, ए डिगे हैं ते ए देखो। नहीं, सिर्फ कमेटी दफ्तर वाले काम नहीं कराते, वो कराने तो फिर सूरत हाल ठीक हो सकती है। ਅੱਛਾ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ जी जी। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਐਸੇ? जी जी जी। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਛਾਬੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜੇ, ਵਿਕਦੇ बस ਨਹੀਂ? काम ही ऐसे मंदा जा रहा है, काम बहुत स्लो जा ਕੀ रहा ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੀ? है। मंडी की सूरत हाल है, ये छाबा जिमें लैके आऊँ जी भरया है। लाख रुपये का सौदा लगा, 10-15 हज़ार सेल की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੇਚਣ? हाँ जी, इस टाइम अभी रात 3 बजे दे आए हैं। ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? 3 बजे ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? वजह है ये बस मंदा जा रहा है महंगाई की वजह तो। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਅਦਰਕ ਦਾ? आज 550। ਤੇ ਲਸਣ? 200 रुपये किलो, 300 रुपये, वो 350। ਉਹ ਦੇਸੀ ਹੈ ਇਹ? वो चाइना है देसी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ? चाइना महंगा होता है, चाइना ही जो होता है। देसी तो पाकिस्तानी ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ? डॉलर ही जो होता है। हाँ जी, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਚਿੱਕਰ ਗੋਬਰ ਪਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ बारिश ही हुई है। ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ? सफाई करते हैं 12 बजे तो बाद आके सफाई करते हैं इतने। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। बस इंज ही है, चिकड़ पिया होंगे उस साइड ते जो होर चिकड़ हो ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ? बस ठीक ही है। हाँ जी। ਬਾਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਹਾਲ ਰੋਂਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਮਈ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੀ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਆਏ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ 4-4 ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਾਲੀ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 6000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਠੇਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਲ ਲਾਣੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਆਲੂ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ ਆਲੂ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਈਆ ਅੱਡਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਇਹ 2 ਤੋੜੇ ਇਹਨੇ ਵੇਚੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਲੂਆਂ ਆਡੇ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਆੜਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆੜਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਮਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਅੱਡਾ ਜੇ ਇਹ ਅੱਡਾ ਚੌੜੀ ਤੇ 5 ਲੰਬਾਈ ਤੇ 5 ਚੜਾਈ ਹੋ 5 ਚੁਰਾਈ 5 ਲੰਬਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 500 1000 500 1500 ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਅੱਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਨਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਫੀਸ ਇਹ ਆੜਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆੜਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਫੀਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਣੇ, ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਆਲੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਥੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਟਰ ਆੜਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾੜਨੇ ਅਸੀਂ। ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕਰੋ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੈ ਬਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਭੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਹੋ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੂਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਡ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੰਦ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ, ਕੂੜਾ, ਕਚਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਕੋਈ ਕੂਲਰ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪਾਣੀ। गंदगी का ढेर है। बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में ये सूरत हाल है। जगह जगह पर कचरा, कीचड़, गोबर, जगह जगह में अजीबो गरीब स्मेल है। इधर बामुश्किल से ये मज़दूर कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंतज़ामिया इतनी नाअहल हो चुकी है, वासा की भी, इधर की जो यूनियन है वो भी इतनी नाअहल है कि ये अपनी मंडी की सफाई जो नहीं करवा सकता, एक बंदा जो अपनी घर की सफाई नहीं रख सकता तो वो घर कैसे चलाएगा। तो मैं मंडी के जो यूनियन है उसके दफ्तर भी चलते हैं, उनसे भी जानते हैं जी ये सारी सूरत हाल के बारे में पूछते हैं उनसे। देखें ये होल है बड़ा और मैं समझता हूँ कि काफ़ी गहराई में भी ये नाला है। ना ही इस पर कोई स्लैब है, ना ही कोई सेफ्टी रखी है इन्होंने। खुदा ना खास्ता कोई बड़े हादसात का सबब भी बन सकता है ये। तो ये हमारी इंतज़ामिया की नाअहली है LWMC की। तो मेरे पीछे अस्सलाम वालेकुम भाई,
ये इंतजाम आप इधर के ही हैं? हाँ जी, इधर का ही है। ये इंतजामिया कोई भी नहीं आता, इसको कोई नहीं देता। जो पानी खड़ा हो जाता है इधर तो गड्डियाँ उल्ट जाती हैं इत्थे। अच्छा, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? गड्डियाँ भी उल्ट जाती हैं ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਦੇ ਨੇ ਬੈਕ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਲਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਹਾਦਸਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ। ਜੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਸਰ ਹੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਾਰਨੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਘਿਰਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ 3-4 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਮੁੜ ਕੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ? ਸਦਰ ਦਣੀ। ਜੀ ਭਾਈ, ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ। ਸਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਦਰ ਦਾ? ਸ਼ੀਮੇ ਆਪਣੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸਦਰ? ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ ਸਦਰ ਮੰਡੀ। ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਐਸ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਗਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਾਫੀ ਗੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਿੱਕੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਗੋਡਿਆ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਹੈ ਗਟਰਾਂ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੀ ਸਫਾਈ ਚਿੱਕੜ ਗੋਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ। ਕਈ ਦਫਾ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਹੋਗੇ? ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਚਾ? ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ। ਖਾਲੀ ਛਾਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਕੂਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਹੋ, ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਲੋਡ, ਕੋਈ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਫੇਰੇ ਲਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਲਗੇ ਫਿਰੀ ਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਈਆ 600 ਫੜ ਲਿਆ ਵੇ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਰੁਪਈਆ ਫੜ ਲਿਆ ਵੇ। ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਰੁਪਇਆ ਹਾਂਜੀ 600 ਫੜ ਲਿਆ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢਕਣੇ ਖੁੱਲੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? आज तो बारिश हुई 2-3 दिन पहले दी। अच्छा गल है ना? हाँ जी, परसों की बात है। इसमें बंदा गिर गया, पूरे का पूरा इसमें चला गया बंदा। हाँ, 4-5 बंदों ने उठाकर बाहर निकाला उसको। वो तो मरने वाला हो गया था इसमें यार। हाँ बिल्कुल, उसकी तो मौत होने वाली थी इसमें। ये एक ही नहीं है, ये एक ही नहीं है, मंडी के जगह जगह है ऐसे। उधर भी है एक जी, ये गाड़ी खड़ी है ना जो उधर। हाँ 2-3 इधर है सामने, ऐसे जाते जाओ सामने निकासी जो है सारी, उसमें ये गटर बने हुए हैं, गाड़ियां गिर जाती हैं, बंदे गिर जाते हैं। बस ये खतरा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बे यारो मददगार हो यहाँ पर सब। यारो मददगार बिल्कुल। क्यों जी? कोई बंदा नहीं सुनने वाला इधर यार। हर बंदा अपना काम सीधा करके बैठा हुआ है। बस जिसका इधर फुद्दू लगा हुआ है, हर बंदा माल कमाने पे हुआ, कोई नहीं देखता कि ये क्या है। उधर कल गाड़ी गिर गई, वो बेचारे का इतना नुकसान हो गया, उसका नीचे से एक्सल टूट गया। वो देख रहा था कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, कोई गाड़ी वाला उसकी मदद नहीं कर रहा कि उसे निकाल दे वहाँ से। इतना हाल बुरा है मंडी का, कोई सुनने वाला नहीं है इधर जी। इस वक्त हम बदामी बाग सब्जी मंडी मार्केट कमेटी के ऑफिस में अंदर मौजूद हैं इंतज़ामिया के साथ। जी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। की नाम है सर ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਬਰ ਸ਼ਾਹਦੀਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਮੇਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੰਝ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, 3 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਨੇ दफ्तर में? और इंचार्ज साहब तो दफ्तर गए ने हेड ऑफिस। अच्छा इंचार्ज साहब ही वो दफ्तर में मौजूद नहीं इस वक्त, तो उस तो अलावा उन्हें तो अलावा कौन बैठते हैं? साढ़े सब इंस्पैक्टर ने 5 अपनी भी ड्यूटी करते पे ने। तो इंस्पैक्टर मैं अंदर सब्जी मंडी की सूरत हाल सारी देखी है, बिल्कुल सफाई तो एक बड़ी बिल्कुल नाकस कारकर्दगी है, सही है, LWMC की भी और ताड़ी भी नाअहली की है। ठीक है। बारिश हुई सर, बारिश की वजह नाल चलो मैं मानना वा तस्लीम करना कि काफ़ी गंदगी हो जाती है, पानी होला चो बाहर आ जाता है। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। हाँ जी, ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵੇ ਉਹ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਈ ਫਿਰਦਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਢੱਕਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਕੇਜ ਹੋਈ ਸੀ 77 ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਵੋ जी मैं देख कर आया हूँ, मैं सारी मंडी फिर गया, मैनू कम से कम 2 घंटे हो गए ने सर। मैं मंडी की एक नुक्कर एक जगह देख के आया और कम से कम ਤੁਹਾਡੇ गटर मेरी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਵरेज जो की है कम से कम 30 ਤੋਂ 32 ਐਸੇ ਹੋਲ ਨੇ। ਸਲੈਬਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਲੈਬਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਢੱਕਣ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹਾਦਸਾਤ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੀ। ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। जी ये थी सब्ज़ी मंडी बादामी बाग की अंदर की सारी सूरत हाल। सफाई के क्या इंतज़ामात हैं यहाँ पर और इंतज़ामिया LWMC की क्या कारकर्दगी है और जो यहाँ पर यूनियन बनी है सब्ज़ी मंडी की वो क्या कर रही है। गरीब मज़दूरों की आवाज़ भी आपने सुनी, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। इसी के साथ मैं अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बान।